ત્રણ થઈ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોએ સવ્વસાહમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણે મંગલમ કુંદ કુંદાદ્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારકમ પ્રદાનમ સર્વધર્મ જૈનમ જયતું જન્મં જયપુષાસનમ મંગલમય મંગલકરણ વીતરાગવિદ્યા નમો તાહિ જાતે અરહંતાદિ મહાન કરિમંગલ કરિહો મહા ગ્રંથ કરન પોકાર जाके जाके मिले समाज सब पावे आवे निज पदराज आवे निज आवे निज पदराज। જય જિનેન્દ્ર. જય તો જીનેન્દ્ર. લાસ્ટ ક્લાસ આપણે કર્યું હતું વક્તાનું સ્વરૂપ. વક્તાના સ્વરૂપમાં આપણે અંદાજે કેટલા 12 પોઈન્ટ લીધા હતા. મધ્યમ, ઉત્તમ, મધ્યમ ને જગન્ય વક્તા, રાઈટ? તો એમાંથી સૌથી ઉત્તમ વક્તા એટલે કે મુનિરાજ અને અરિહંત પ્રભુ. મધ્યમ વક્તામાં શ્રાવક અને જગન્ય વક્તામાં જે એટલે હજી બેઝિક વાળા છે, રાઈટ? હવે અચ્છા આંટી, તમે જરાક રેન્જમાં આવો કાં તો દરવાજો ખુલ્લો રાખો. આઈ થિંક તમારા નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ છે. બીજા બધાને અવાજ આવે છે, રાઈટ? હા, yes. ઓકે ઓકે. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસની સમરી જયદીપભાઈ તમે લેશો. ધ હોલ ઓફ ફર્સ્ટ અધિકાર ઓફ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશન. હા. ઓકે, ઇન ઓનલી 5 to 7 minutes, not more. 5 to એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. We will be doing justice to the Jinwani. I know, but then I have to carry on with the portion as well. Neil 10 મિનિટ આપો. 10 minutes. So then if it is 10 minutes, so we start little 5-7 minutes early. Okay? ચાલશે. Yeah. Okay. Yeah. So now હવે આજે આપણે જઈએ શ્રોતાનું સ્વરૂપ. તૈયાર કરી છે. હા, ઇંગ્લિશમાં તૈયાર કરી રહ્યો છું. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ओके, चलो जयदीप भाई स्टार्ट विथ श्रोता नु स्वरूप, श्रोता का स्वरूप। श्रोता का स्वरूप। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं बलि होनार है, इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना है, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। पुनःस्रव इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछता है सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतर में बारंबार विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। पुनः श्री जो जैन धर्म के गाठ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं तथा जब प्रश्न है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं
अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है। धर्म बुद्धि से निग्न कार्य को त्यागी हुए है, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण, न्यायिका तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसका आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण है, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। पुनःश्रव, शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्यबंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता, तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो है परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्यबंध होता है, कदाचित पाप बंध होता है। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महानता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्रों का उचित वक्ता होकर वाचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। ઓકે પોઝ. જો આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં જોયું વક્તાનું સ્વરૂપ, રાઈટ? તો જેવા વક્તા, હવે સામે શ્રોતા પણ કેવા હોવા જોઈએ, જે જીન માર્ગમાં આવ્યા છે તે કેવા કેવા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ શ્રોતાઓ હોય છે એનું આપણે જરાક સમજીએ. तो भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं. શું કીધું? ભલી હોનહાર. આ જીવની યોગ્યતા પાકી ગઈ છે હવે. ઓકે, સડનલી એને હવે એવું ફીલ થાય છે કે હે પ્રભુ, હું કોણ છું? એ પ્રશ્ન જ આવવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો, મારો શું સ્વરૂપ છે, આવા વિચાર દિશામાં જ આપણે નથી જતા. સમટાઈમ્સ વી આર સો બિઝી ઇન આર ડે ટુ ડે લાઈફ કે આવા પ્રશ્ન જ નથી ઉપજતા. એક રૂટીનમાં, રૂઢીમાં આપણે વયા જઈએ છીએ. યસ, તો જે એને શું કીધું? ભલી હોનહાર है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है, એવા બધા પ્રશ્નો, ચિંતન મનન. તમારી અવાજ એક એક મિનિટમાં જાય છે અને પાછો ચાલુ થાય છે, બંધ થાય છે. અચ્છા, તો આઈ થિંક આંટી તમે વિડીયો જરાક વાર ઓફ રાખો. તમારું નેટવર્ક કદાચ ખરાબ છે, કા ડિસ્ટર્બ થયું છે, કા દરવાજો ઓપન કરો તો મમ્મી નેટવર્ક તમે આવે. મમ્મી પેલા પાછું બેડરૂમમાં વયો જાય બેસો, છે, એકદમ વાઈફાઈ ના રૂમમાં દોઢ બેસો. મિનિટ શું આવે છે. મમ્મી વાઈફાઈ ના રૂમમાં બેસો. ત્યાં હવે ઓલા રૂમમાં જાઉં છું. હા મમ્મી અમને અવાજ બરાબર આવે. હા, એટલે કદાચ એમના ત્યાં નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે, વાંધો નહીં. તો એવું ખાલી વિચાર પણ આવું કે હું કોણ છું, મારું શું સ્વરૂપ છે, રાઈટ?
હું ક્યાંથી આવ્યો છું, આ બધું આજુબાજુ જે મારા સર્કમસ્ટાન્સીસ બની રહ્યા છે એ કેવી રીતે બની રહ્યા છે, રાઈટ? આ જે ભાવાભાવ થાય છે, સારું ખરાબ, ગુસ્સો આવો, પુણ્યનું પાપનું, રાગનું દ્વેષનું, તો આનું શું ફળ મળશે? આવા જે વિચારો આવે છે, જે પ્લસ એડિશનમાં હું દુખી છું અને આ દુઃખથી દૂર હું કેવી રીતે થાઉં, તો કે આવા જ વિચારો આવા બહુ દુર્લભ છે, ખબર છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મનીષાબેન, ગેટિંગ ઇન ટુ ધીસ લાઈન કે આવા વિચાર આવા એ હજુ પણ નહીં. મહાન 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 દૂરની વાત છે. દૂર 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 આવા વિચાર આવા એટલે તમે સમજી લો ને કે મહાતીર્થંકર નો ઉદય આવ્યો હોય ને તમારા કાનમાં જીનવાણી પડી હોય, ત્યારે જઈને તમે એકચ્યુઅલમાં સાચેમાં જીનવાણી કાને પડે છે. અનંત તીર્થંકરનો પુણ્યનો ઉદય, શું કીધું? ચક્રવર્તીથી પણ મહાન પુણ્યનો ઉદય, તીર્થંકરથી પણ મહાન પુણ્યનો ઉદય છે આપણું હમણાં. માટે આપણને કાનમાં સત્ય વચન પડી રહ્યા છે, નહીતર નથી પડતા. યુ સી પીપલ અરાઉન્ડ, ધર્મના નામે ઘણા બધા ધંધા ચાલે છે, બટ સાચી વાત કહેવા માટે કોઈ રેડી નથી, કોઈ એમ નથી કહી રહ્યું. હા, એ જીનવાણીમાં એમ જ કહેતે કે અનંત ચક્રવર્તી, અનંત તીર્થંકર, એટલું બધું પુણ્ય અઢળક હમણાં તમારું ભરાઈ ગયું છે, એટલું પુણ્ય ભરાણું છે ને. કારણ કે છે ને, એક તો હુંડા અવસર પીણી કાળ, જે પાંચમો આરો છે ને, આપણો જે આરો છે પાંચમો આરો હુંડા અવસર પીણી, ત્યાં છે ને ધર્મ કોઈ કહેવા વાળું જ નથી મળતું, સત્ય ધર્મ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ રિયલ ફેક્ટ, જે અરિયન પ્રભુ કહી ગયા છે એ પ્રમાણે તમને હમણાં જલ્દીથી કોઈ કહેશે નહીં. તમને એમ કોઈ નહીં કહેશે કે તમારું પણ સ્વરૂપ સિદ્ધ પ્રભુ જેવું જ છે, તમે પણ ભગવાન બની શકો છો, ભક્ત નહીં ભગવાન બનેંગે, તમે મારી બાજુમાં બેસી શકો છો. આખી દુનિયા એમ જ કહેશે કે હું ગુરુ તમે ભક્ત, બસ ઓલું ગેપ મેન્ટેન કરવું છે બધાને. કોઈ એમ નથી કહેતો કે તું મારી બાજુમાં આવીને બેસી જા, યુ હેવ ધ સેમ કેપેસિટી, તું પણ આ ફોલો કર, રાઈટ? એવી રીતે કોઈ કહેવા વાળું છે કે તું પરમાત્મા છો? તમે બહુ આજુબાજુ જુઓ, તમને કોઈ નહીં કહેશે કે તું પરમાત્મા છો. તું સિવાય પરમાત્મા ગુરુદેવ, બની શકે છે, યસ, તું સિવાય પરમાત્મા ગુરુદેવ. બની શકે, સિવાય ગુરુદેવ. તો વી આર લકી, ઇટ ઇઝ પ્યોરલી કે આપણું ઉપાદાન જાગ્યું છે, પુણ્ય અઢળક આવ્યું છે, આપણે ક્યાંક અનુમોદના કરી છે, ક્યાંક ક્યાંક અનુમોદના કરી છે, માટે આપણને હમણાં કાને આ પડ્યું છે. કાને તો પડ્યું, રુચિ નથી થતી લોકોને. રોજ લોકો મંદિરે જાય, રોજ જીનવાણી સાંભળે, પણ ઇટ બીકમ્સ લાઈક મોર ઓફ અ મોનોટોનસ સાયકલ. એનાથી પણ આપણે આગળ જવાનું છે, રુચિ કેળવવાની છે. કારણ કે હવે મારે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન કરવાનું છે ને. ખાલી સાંભળીને હું રોજ રોજ રેસીપી જોઈને આનંદ માણવાનું છે, કે એકચ્યુઅલમાં ઘરે જમવાનું બનાવવાનું છે? દરેક વોટ? પર્યાયમાં ભેદ જ્ઞાન કરવાનું છે. હા, તો એકચ્યુઅલમાં મને મજા ક્યારે આવશે? જ્યારે હું ડીશ બનાવીને ખાઈશ. આ તો હું શું સંતોષ માનું છું, હું તો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ, મને બધી રેસીપીઓ મોઢે છે, બોલો એનું શું કામ? તમારી ભૂખ તો મટી નહીં, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ વિથ અસ. આપણને જીન ધર્મ પણ મળે છે ને, તો પણ આપણે અહીંયા અટકી જઈએ છીએ, કારણ કે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક માન સંજ્ઞા ઊભી થઈ જાય છે. માન સંજ્ઞા આવી જાય છે, રેગ્યુલર રૂટીન કરે ને, એને એમ થાય કે હું તો 4 કલાક સ્વાધ્યાય કરું છું, સંતોષ, ફિનિશ્ડ, દરવાજા બંધ. એને આગળ વિચારવાનું જ સ્ટોપ કરી દીધું છે, કારણ કે હજી એને એમ જ લાગે છે કે ધીસ ઇઝ ઇટ, આ જ ધર્મ છે. અને જીનવાણી ગુરુદેવ ક્લિયરલી કહે છે કે આનાથી આગળ જવાનું છે, આ તો પુણ્ય બંધનું કારણ છે, ધર્મ તો બીજું કંઈક છે. એ જ્યાં સુધી નહીં ખબર પડે કેવી રીતે તમે પગલો ભરશો. અહીંયા તો આને જ ધર્મ માનીને, અહીંયા જ સંતોષ માનીને, એને જ મુક્તિનો માર્ગ માનીને ચૂપ બેસી ગયા છે કે પતી ગયું, મને સંવર નિર્જરા થયે છે, હું તો બહુ ધર્મી, હું તો મહાન આત્મા, હું તો હમણાં મુક્તિ પામીશ. તો કે ના, તારી સમજણમાં ખોટ છે. તો અહીંયા કહે છે કે જીવ જો દુખી હો रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसा विचार से उद्यमवंत होता है, પેશનેટ થાય છે, હી ટેક્સ અ પગલો, કે ભાઈ મારે હવે કાંઈક મારું કલ્યાણ કરવું છે. અહીંયા કોની વાત ચાલે છે? મારી. ઓકે, ઓનલી મારી સેલ્ફ, કે મારે મારું કલ્યાણ કરવું છે.
પેલા પોતાની છાશ પી લેવાની, પછી બીજાને વાટવાનું, રાइट? એવું છે. तो कि पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે પ્રીતિપૂર્વક, પ્રેમ પૂર્વક શાસ્ત્ર સાંભળે છે. શાસ્ત્ર સાંભળતા સાંભળતા બગાસા નથી ખાતો, ઝોકા નથી ખાતો, ઓકે, અહીંયા ત્યાં એનું ધ્યાન નથી જતું, રાઈટ? વાય? ધેટ ઇઝ શોઈંગ વેર ઇઝ યોર ઇન્ક્લાઇનેશન. ઓકે, તને ક્યાં રુચિ છે, તને ક્યાં પ્રેમ છે. હવે સપોઝ આપણે ટીવી જોતા હોઈએ કે આપણું ફેવરેટ સિરિયલ જોતા હોઈએ, કે મૂવી જોતા હોઈએ, તો આપણે કેમ ટકટકી કરીને જોઈએ છે, પછી બેલ પણ વાગે તો સંભળાય નહીં, ભૂખ લાગી હોય તો ના ખબર પડે, માથું દુખતું હોય તો ના ખબર પડે, રાઈટ? ત્યારે કેમ ખાલી એકદમ ચડી જ ગઈ હોય, હા. ખાલી ચડી ગઈ હોય તોય ખબર ન પડે. તો હિયર ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે તમને ક્યાં રૂચે છે, તમને ક્યાં મજા આવે છે, એ પ્રમાણે યુ વિલ બિહેવ. તો અહીંયા કહે છે કે અતિ પ્રીતિ પૂર્વક શાસ્ત્ર સુનતા હે, કારણ કે એને ખ્યાલ પડે છે કે આ તો મારી કલ્યાણની વાત છે, મારા સુખની વાત છે. કલ્યાણ, સુખ, સુખનું જ પ્રયોજન છે, બીજું કઈ નહીં. कुछ पूछना हो सो पूछता है, विनय पूर्वक पूछे છે, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में वारंवार विचारता है. બહુ કમ્પલસરી છે કે ભાઈ જે ગુરુદેવ કે પંડિતો કે આપણા મુનિરાજો જે કાંઈ પણ કીધું છે એને અંદરમાં ચિંતન મનનની ધારામાં લઈ આવે છે, અંદરમાં વિચાર કરે છે. ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે આપણા શ્રીમદજી, કર વિચાર તો પમ, કે છે. તો જે વિચાર કરશે એને જ મળશે. જે વિચાર નહીં કરે, એક રેગ્યુલર રૂટીનમાં રાખે છે, તો એના માટે ટિકમક પ્રોજેક્ટ છે, બીજું કઈ નથી. और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है. ટેલી કરશે, વિચાર કરે છે અને ટેલી કરે છે કે જેમ જેમ કીધું છે એમ એમ મને ફિલિંગમાં આવે છે કે નહીં, એમ એમ મને ફિલિંગમાં, ત્યાં સુધી એ હદ સુધી એ નિર્ણયના લેવલ પર જશે. ખાલી એક બે વાર નહીં, એક બે વાર કરવાથી કાર્ય નથી થવાનું. શું કામ? કેમ કે આપણા અનંતના સંસ્કારો છે એ તોડવાના છે. એક્ઝેક્ટલી, અનંતના સંસ્કારો છે, અનાદિનો મિથ્યાત્વ છે. એક બે વારથી નહીં થાય, કારણ કે પાછો મોહનો ઉદય આવે અને મોહ ખેંચી જાય આપણને. મોહ આપણને રેગ્યુલર એના જે જૂના જે એના સંસ્કાર પડ્યા હતા ને એને એમ જ લાગશે આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, રાઈટ? એટલે કે છે કે વારંવાર વિચારે છે અને વિચાર કરતા કરતા સત્ય અર્થનું નિશ્ચય કરે છે, એ જ એનું કર્તવ્ય છે અને એ એનો ઉદ્યમી થાય છે. એસા તો નવીન શ્રોતા કા સ્વરૂપ જાનના. આ તો હજી નવીન છે. કોરી પાટી, કોરી પાટીનું પણ કેવો સ્વરૂપ હોવો જોઈએ એની વાત છે, કે જેણે કદી જ જીનવાણી નથી સાંભળી એની વાત છે. પછી સેકન્ડમાં આવ્યું કે આ જરાક એને વાંચ્યું છે બધું જીનવાણી, સમજો ને 5, 10, 15, 20 વર્ષ જીનવાણીના સંયોગમાં છે, હા, એમના આધારે છે. तो पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, કન્ટિન્યુઅસ એનો સ્વાધ્યાય ચાલુ છે, રોજનું 4-5 કલાક ચાલુ છે, મારો ચાલુ છે. तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं. હવે આ જે જીવ છે જે ઓલરેડી સ્વાધ્યાય કરી રહ્યો છે, જે જીન ધર્મ આમાં આગળ વધ્યું છે, તો હવે એ કેવી રીતે એનું નિર્ણય કરશે? એ એક્ઝેક્ટ નિર્ણય કરશે, નિશ્ચયનું અને વ્યવહારનું ક્લિયર નિર્ણય કરશે. કે કહેવાતું હોય કંઈક અને નિર્ણય થતું હોય કંઈક, સમજ્યા? કહેવાતું હોય કે વ્રત, તપ, ઉપવાસ આદિ ધર્મ હે અને એને ખબર પડે કે આ તો વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે, નિશ્ચય તો આત્માનુભૂતિ જ ધર્મ છે, શુદ્ધ ભાવ જ ધર્મ છે. તો હી હેઝ અ બેલેન્સ ઓફ નિશ્ચય એન્ડ વ્યવહાર. એ કઈ છૂટતું નથી એનાથી કે વ્યવહાર છૂટી જશે, ખાલી નિશ્ચય નિશ્ચય નિશ્ચય, આમ ના ચાલે ગાડી. ગાડી હંમેશા બે પૈયા પર જ ચાલે ને, બરાબર કે નહીં? તો એટલે એનું નિશ્ચય સાથે વ્યવહાર પણ સ્ટ્રોંગ જ જોશે. વ્યવહારને કાંઈ ઉડાડવાનું છે? નહીં, બિલકુલ નહીં. નહીં. ક્યારેય નહીં ઉડાડતા.
કારણ કે વ્યવહારને ઉડાડી દેશો તો ક્યાં જશે જીવ? નેહલબેન, ગુરુદેવ છે ને આમ હંમેશા બોલતા હતા કે નિશ્ચય સાચું છે, વ્યવહાર ખોટું છે. પણ એમનું વ્યવહાર એકદમ બધું વ્રત ચોખ્ખું. ઘર બધું એમના વ્યવહારમાં હતું, પણ એ માનતા નહોતા કે આ ચોખ્ખું. ધર્મ છે. હા, માન્યતામાં શું હતું કે આને ધર્મ નહીં તો માન્યું, નિશ્ચય બસ સુધી એટલું આવો જ ફરક નહીં, હતો. સમજો નહીં, ફરક સમજો નહીં એટલું હતો. નિશ્ચયને. હા, એમણે શું કીધું, વ્યવહાર પણ ત્યારે જ સાચું કહેવાય જ્યારે નિશ્ચય સાચું હોય તો. જો તમને નિશ્ચયમાં ખ્યાલ પડ્યું હોય કે જીવ કોણ છે, આત્માનુભૂતિ થઈ હોય, તો તમારું વ્યવહાર પણ લેખે લાગે, તો એ તે વ્યવહારને પણ વ્યવહાર કહેવામાં આવે. એની પહેલા તો વ્યવહારને પણ વ્યવહાર નથી કહેવાતું, એને વ્યવહારાભાસ કહેવાય છે. નેહલબેન, શ્રીમદજીએ કીધેલું ને, જે પરમાર્થને પ્રેરે તે વ્યવહાર સંબંધ. યસ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇઝ યોર, એટલે આપણે અહીંયા જીનવાણીમાં અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ તો નિશ્ચયનું સ્વરૂપ સમજો, નિશ્ચયનો નિર્ણય કરો. ઓટોમેટિક તમારું જે જીવનમાં વ્યવહાર છે એ આવે આવે ને આવે જ, આવ્યા વગર રહે નહીં. ઇટ કેનોટ બી કે તમે બેફામ રીતે જીવશો, એ નોટ પોસિબલ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते નેહલબેન, हैं. એમ કહી શકીએ કે જે નિશ્ચયને બરાબર સમજ્યો છે તો વ્યવહાર બી એનું બરાબર જ રહેશે, 100% એવું જ વ્યવહાર છે. એનું બરાબર સહી દિશામાં રહેશે. હા, એવું છે ને? 100%. એટલે જ કે છે એટલે કે ને નિશ્ચયને ભાવલિંગી સમજ્યા મુનિરાજ વગર હોય તો ને, વ્યવહાર તમારો સાચો ન થાય. સાચું ન થાય. એટલે એને દ્રવ્યલિંગમાં રાખી દેવાય કે વ્યવહાર ને આપણે વ્યવહારાભાસ તરીકે કહેવાય. કારણ કે આપણે કહીએ ને કે નિશ્ચય થયા વિના વ્યવહાર થતો નથી. ગુરુદેવના માંગલિકમાં આવે છે ને, નિશ્ચય નક્કી કર્યા વગર વ્યવહાર નક્કી થતો નથી, કે છે ને. તો ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ. આપણે હમણાં ખાલી વ્યવહારને બહુ મુખ્ય કરી નાખ્યો છે. વ્યવહાર 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 વ્યવહાર, નિશ્ચયના ઠેકાણા નથી. તો આપણને હવે કોઈક એવો જીવ આવ્યો છે, કોઈક એવા ગુરુ આવ્યા છે જે આપણને ટોકે છે અને કહે છે કે તું વાત કરે છે વ્યવહારની તે બરોબર છે, પણ પેલા આનું તો નિશ્ચય કર, આનું નિશ્ચય કર બેન, તો એ આ વ્યવહાર છે. મિથ્યાત્વીરે માટે તો નિશ્ચય વ્યવહાર છે પણ નહીં ને, મિથ્યાત્વી માટે કહેવા માટે હમણાં નિશ્ચય વ્યવહાર નથી. છે જ ઓકે, નહીં ને. હા, હા, કહેવા માટે નહીં. એવા માટે હા, નથી ને. હા. કહેવા માટે નથી, બટ પણ આપણને એમ જ સમજાવવું પડે ને, કારણ કે હમણાં તો મિથ્યાત્વના જ દશામાં એ બધું સમજી રહ્યો છે. નિશ્ચયનું સ્વરૂપ પણ સમજે છે, વ્યવહારનું પણ સ્વરૂપ સમજે છે, એના જીવનમાં વ્યવહાર પણ દેખાશે ઇવન બિફોર આત્માનુભૂતિ. હા, એમને એમ એ પણ બિહેવિયર એનું રોંગ નહીં રહેશે. તો એ જે 8 મૂલગુણનું પાલન હશે, 7 વ્યસનનું ત્યાગી હશે, જે અમુક જે એ કર્તવ્ય છે એ 100% કરતો હશે, કારણ કે સદાચારી તો જોશે જ, પાત્રતા તો જોશે ને. હું કાંઈ એમ થોડી હોઈ શકે કે 10 ખૂન કરીને બેસું અને પછી જીનવાણી સાંભળું, એમ થોડી હોય, ના હોય. કારણ કે એને એનો કશાય જ તીવ્ર છે, એને પચે જ ના. તો હી હેઝ ટુ બી એથિકલી ફાઇન, બટ હાઉએવર એને વારે ઘડી કહેવામાં આવશે કે આ તારું જે એથિક્સ છે એ પેલા નિશ્ચયને ઠીક કર, તો આ એથિક્સ કહેવાશે. નહીંતર તો આ બધું આભાસ છે, આ ભ્રમણા છે, કારણ કે તે એને ધર્મ માની બેઠો છે. આ ધર્મ નથી. બસ આટલું જ માન્યતામાં ચેન્જીસ છે. શારીરિક ક્રિયા છે ને આ બધી, તો શરીરની ક્રિયા છે. તું તો શરીરથી એમે ભિન્ન છો, તો ત્યાં તું હું પણ એકત્વ મમત્વ કેવી રીતે કરી શકે, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ, રાઈટ? તો આજે 4 બુદ્ધિઓ જે આપણે ચાલી રહી છે એ વ્યવહારમાં એટલા માટે ખોટું કહેવામાં આવે છે. तो उसे यथावत निश्चय करके अवधारण करते हैं तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं. કોણ? જે શ્રદ્ધાળુ જીવ છે એ પણ સાચો શ્રોતા છે તે. જ્યારે એને પ્રશ્ન ઉઠે તો વિનયવાન થઈને, વિનયવાન કેમ કીધું શબ્દ? એ કઈ કુતર્ક કરવા નથી બેઠો. He is એટલે not તમે there to ગુરુની show. પરીક્ષા કરવા પ્રશ્ન કરો તો એ વિનય નથી. હા, ગુરુની પરીક્ષા, જો હું ગુરુ એક ગુરુ, તમે ગુરુનો ગુરુને જ્યારે નિર્ણય કરવા બેઠો હા હોઉં, ત્યારે તમે કરો, બરોબર છે. ત્યારે હું નિર્ણય કરવા બેઠા હું ને ત્યારે હું પરીક્ષા કરું છું, એ પણ મારી એક મર્યાદાપૂર્વક પરીક્ષા કરું છું, રાઈટ, બરાબર? અને અહીંયા હું જયારે પ્રશ્ન પૂછું છું ઇઝ આઉટ ઓફ જિજ્ઞાસા, આઉટ ઓફ ક્યુરિયોસિટી, કે આઈ એમ સ્ટક હિયર.
હું જે સમજુ છું એ રાઈટ છે કે નહીં એમ હું એમની સાથે ચર્ચા કરું છું, પ્રશ્ન કરું છું કે મારા મનમાં આમ આમ હું વિચારું છું, શું આ રાઈટ છે? તો આ રાઈટ હોય તો કે આ રાઈટ છે, રોંગ છે તો કહેશે કે ના આમ નથી, તું આમ જરાક વિચાર, राइट। तो એટલે કે છે કે विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्न उत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। ગુરુદેવના ટાઈમ પર તો પ્રશ્ન ઉત્તરી ને ચર્ચા સભાઓ બહુ થતી। જેમ અહીંયા ક્લાસ પતે, હા એમનું પ્રવચન પતે ને તરત જ બધા વચ્ચે ચર્ચા ચાલે। હવે તો ચર્ચાઓ જ બંધ થઈ ગઈ છે। એઝ સાધર્મી તરીકે આપણને કોઈ પ્રશ્ન ઉપડે તો વી હેવ ટુ ગેટ ઇન ટચ વિથ ઈચ ઓફ અસ કે મને આ ડાઉટ છે, કે મને આમ થાય છે, કે મને મેં આમ વિચાર્યું છે, શું આમ હશે કે શું મારું આ થોટ પ્રોસેસ રાઈટ છે કે એમ આપણે ચર્ચાઓ કરવી જરૂરી છે। ચર્ચાથી ખાલી ક્લેરિટી વધતી જાય, આપણું જે સબ્જેક્ટ ચાલે છે ને એમાં ક્લેરિટી વધે। એમાં કઈ એમ નથી દેખાડવાનું કે મને વધારે સમજ પડે છે કે તને ઓછું પડે છે, કે મને નથી પડતું ને તને Right. વધારે, ધેટ ઇઝ નોટ। અહીંયા બધા સાધર્મી તરીકે છીએ, સત્સંગી તરીકે છીએ, રાઈટ। તો હિયર વેન આપણે એકબીજાના ડાઉટ સાથે આપણે વાત કરીએ તો એકનો જ પ્રશ્નમાં ઘણા બધાના બીજાના પણ આન્સર બધાને મળી જાય। So that is why it is very important to have this ચર્ચા સેશન। એટલે જ કહીએ છીએ ને કે હેવ અ ફેમિલી સાધર્મી ઓલ્સો, ફ્રેન્ડ ઓલ્સો સાધર્મી, કે તમે ક્યાંક તમને કોઈ થોટ આવ્યો હોય તો તમે એને વાત કરી શકો। તો અહીંયા કહે છે કે પરસ્પર અનેક પ્રશ્ન उत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। શાસ્ત્ર અભ્યાસ में અતિ આસક્ત है, એને આ રૂચી ગયું છે એટલે એ વારે ઘડી શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરી રહ્યો છે। ધર્મ બુદ્ધિ સે નિંદ્ય કાર્યો કે ત્યાગી है, જે કઈ પણ જીનવાણીમાં કહેવામાં આવે છે એનું પાલન કરે છે, રાઈટ। જે 7 વ્યસનનો ત્યાગી, 8 મૂળ ગુણનો ત્યાગી, દિન મેં આહાર કરના, પછી મંદિર જવું, સ્વાધ્યાય કરવું, એ બધું જ એ કરે છે। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। બે લીધા, એક એકદમ નવી કોરી પાટી, એક એવો હોવો જોઈએ, એક સેકન્ડ કે જરાક આગળ વધી ગયો છે। હવે ત્રીજો જે શ્રાવક છે એ ઉત્તમ શ્રોતા છે। उत्तम श्रोता એટલે કે જ્ઞાની શ્રોતાની વાત કરી રહ્યા છે। तो श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे है, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। બરોબર કે નહીં? કારણ કે હવે એને ઓર વધારે ખીલવટ થઈ ગઈ છે જ્ઞાનની, એને વ્યાકરણ ન્યાય આદિકનું વધારે જ્ઞાન છે, એને એટલું બધું સ્ટડી કરી લીધું છે। तो तथा ऐसे भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। અહીંયા સ્પેસિફિકલી કોણે લીધું છે? મુનિરાજ અને શ્રાવકોને। ઓકે, જેણે શ્રાવક એટલે આત્મજ્ઞાન, સમ્યક દર્શન વાળા શ્રાવક કે મિથ્યાવાદી? સમ્યક દર્શન ના વાળા ને? સમ્યક દ્રષ્ટિ વાળા, હા, 5મા ગુણસ્થાન વર્તી, 4થા ગુણસ્થાન વર્તી, એટલે બેઝિકલી જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે અને એ ઓર હજી સાંભળે છે જીનવાણી, ઓકે, હજી એ ગુરુઓ પાસે સાંભળી જ રહ્યો છે। હવે મુનિરાજ હોય તો મુનિરાજ આચાર્ય પાસેથી સાંભળે, યસ ઓર નો? છે બંને Yes. જ આત્મજ્ઞાની, તો એ ઉત્તમ શ્રોતા થઈ ગયા ને। આત્મજ્ઞાન પણ છે અને બીજા વક્તા પાસેથી સાંભળી રહ્યા છે, તો એ તો આ ભૂમિકામાં તો શ્રોતા જ છે કારણ કે સાંભળે છે। એવી તે જે ગણધર છે એ પણ શ્રોતા છે કે નહીં? એ શ્રોતા આર્યન છે, પ્રભુનું સાંભળે છે, શ્રોતા છે। આર્યન પ્રભુ, યસ, કેવડીનું સાંભળે છે। તો એવી રીતે કે છે કે ઉત્તમ શ્રોતા પણ હોય, એ આત્મજ્ઞાન વાળા છે। तो के छे कि इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। એને બરાબર ખબર છે કોના ઉપર વધારે વજન આવી રહ્યું છે, શું કહેવા માંગે છે, રાઈટ। તથા જો अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। બહુ સક્ષમ હોય, રાઈટ। અતિશયવંત બુદ્ધિ એટલે બહુ સક્ષમ। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણા ગોદાજી કેટલું સક્ષમ હતું, એમ બધું શાસ્ત્ર એટલે કહીએ ને પીટપાટ મોઢા પર આવતું, એવા આપણા શ્રીમંતજી, શ્રીમદજી, શ્રીમંતજીને બહુ હતું। શ્રીમદજી આપણા સોરી, તમે કીધું ગંધર પણ શ્રોતા છે, તો ઈ કેમાં લેવલમાં આવે? એ ઉત્તમ શ્રોતામાં, બીકોઝ હી ઇઝ લિસનિંગ ટુ અરિયન પ્રભુ।
ઉત્તમ ઇઝ ધ બેસ્ટ. ઉત્તમ ઇઝ ધ બેસ્ટ. મહાન શ્રોતા જે કે ઉત્તમ શ્રોતા કયો ઇઝ ધ બેસ્ટ શ્રોતા, રાઈટ? તો અહીંયા શું કીધું કે અતિશયવંત બુદ્ધિ એટલે ખૂબ સક્ષમ છે એને. ઓકે, હી કેન બહુ બધું યાદ રહે છે, બહુ બધું જ્ઞાન છે, રાઈટ? અથવા અવધિ મન પર્ય સે સંયુક્ત है. અવધિ જ્ઞાન છે, મન પર્ય જ્ઞાન. મન પર્ય જ્ઞાન કોને હોય? ચાર્વિન? મુનિને ઓનલી ભાવલિંગી મુનિરાજ. ખાલી મુનિ નહીં, ભાવલિંગી મુનિરાજ. ભાવ લીધો. એના સિવાય બીજા કોઈને મન પર્ય જ્ઞાન હોય નહીં. તો તમારી સામે કોઈ આવીને કે મને તમારી મનની વાત બધી ખબર પડે છે, તો આપણે શું કહેવાનું? ભાવલિંગી મુનિરાજ હોય તો બરાબર છે. ખોટું ના બોલે હોય છે. ગ્રહસ્થ હોય તો સમજી લેવાનું, અનુમાન બાંધે છે. કારણ કે આપણે એકબીજા સાથે ના, રહેતા દ્ર- હોઈએ તો દ્ર- એકબીજાનું અનુમાન તો દ્રવ્ય બાંધી લઈએ ને. જાણતા હોઈએ. દ્રવ્યલિંગી મુનિ અને ભાવલિંગી. તો દ્રવ્ય મુનિ લિંગ મુનિ વાળાને આ ન હોય, મોટી ન જ્ઞાન ન હોય. હોય ને. મન પર્ય જ્ઞાન ન હોય. મતિશ્રુત તો બધાને હોય. એ મનસ્વારી મન પર જ્ઞાન ન હા, હોય. મન પર્ય જ્ઞાન ન હોય, રાઈટ? તો અહીંયા કહે છે કે અવધિ જ્ઞાન ને મન परे ज्ञान संयुक्त હોય તેને महान श्रोता કહેવામાં આવે છે. ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण है, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए. તો આપણે ત્રણ લીધા. એક જગન્ય શ્રોતા એટલે કે એકદમ નવી કોરી પાટી ફ્રેશ વાળો. એક લીધું મધ્યમ શ્રોતા જે ઘણું બધું વાંચે છે, જીન ધર્મનો શ્રદ્ધાની થયું છે, એનું કેવો હોય. અને ત્રીજો લીધું ઉત્તમ શ્રોતા. હવે આપણે જઈએ છીએ ચોથામાં. पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते हैं उनको पुण्यबंध होता है. હવે એવા પણ જીવ હોય કે એને ખબર છે કે હા શાસ્ત્ર સાંભળીશ તો મારું ભલું. જેમ આપણે કહીએ ને કે ઘણા બધા ઓલ્ડીઝ હોય ને, હા, જેમને યાદ નથી રહેતું, કે જે ભણેલા ગણેલા નથી, રાઈટ? તો એમને ખબર છે કે કંઈક સારું ચાલે છે, ઓકે, તો ત્યાં જઈને બેસી જાય કે હા અહીંયા કંઈક સારું ચાલે છે, અહીંયા કલ્યાણની વાત ચાલે છે. બાકી સમજાતું કઈ નથી. પણ એ જે ભાવ આવ્યું ને કે અહીંયા બેસીશ તો એટલીસ્ટ મારી કલ્યાણની વાત થાય છે, ભલે મને કાંઈ સમજાતું નથી. તો એક હકાર આવ્યું ને કે જે વાત ચાલે છે એ બરોબર વાત છે, સાચી વાત છે, ઓકે, ખાલી આટલું હકાર. તો એનાથી એને શું થયું? પુણ્યબંધ થાય છે. શું થાય છે એને? પુણ્ય. આ પુણ્ય બંધ જીવને થાય છે. પુણ્ય પુણ્ય બંધ. બંધ થાય છે. એને ધર્મ નથી થઈ રહ્યો, ઓકે, એટલે પુણ્ય બંધ થાય છે. આત્માનુભૂતિ તરફ કદાચ એની હમણાં યોગ્યતા નથી, ઓકે. મે બી ઇન ફ્યુચર, જેમ આપણે પણ, હું પોતાને જ વિચારું કે ક્યાંક આપણે પણ કોઈ ભાવમાં એવી રીતે જ ક્યાંક બેઠા હશું અને કીધું હશે કે મને કઈ સમજાતું નથી પણ તમે જે કરો છો એ બરાબર છે. આટલું ખાલી કીધું ને, મને કઈ સમજાતું નથી પણ તમે જે કરો છો એ બરાબર છે, કે હા. મને સમજાય તો સારું. શ્રદ્ધા આનામાં તો છે. આટલામાં જે પુણ્ય બંધ થયું એ હમણાં આપણું ઉદયમાં આવે છે કે મને એકચ્યુઅલમાં કોઈક મળી ગયું છે સમજાવવા વાળું. હા, બરાબર. આપણે સિમ્પલ કુંકુંદ આચાર્ય દેવજીનું પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટોરીનું, તો એ તો ખાલી ઓલા હતા, ગ્વાલા હતા. ગ્વાલાએ તો શું કઈ કર્યું હતું? કઈ નહીં, ખાલી શાસ્ત્ર. આખું જંગલ બળી રહ્યું હતું, એક ઝાડમાં શાસ્ત્ર બરોબર પડ્યા હતા, રાઈટ? એ જ એક ઝાડ નહીં બળ્યું, બીજું બધું બળી ગયું. તો એમને લાગ્યું કે સમથિંગ આ દિવ્ય છે, સમથિંગ મેજિકલ છે, આટલું જ. તો એમણે આ શાસ્ત્ર કાઢી લીધું, પોતા પાસે રાખ્યું, અને જ્યારે યોગ્ય ટાઈમ આવ્યું તો એમણે લાગ્યું કોઈ જ્ઞાની મુનિરાજા આવ્યા તો કે મને તો કાંઈ સમજાતું નથી, આ કદાચ તમારા કામમાં આવે. એમણે શું કર્યું? ખાલી શાસ્ત્રદાન કર્યું. આ ફળમાં એ નેક્સ્ટ ભાવમાં કુંકુંદ આચાર્ય દેવભાઈના ખાલી શું કર્યું? શાસ્ત્રદાન. શાસ્ત્રદાન. પુણ્ય. ખાલી શાસ્ત્રદાન કર્યું, સમજાતું કાંઈ નહોતું, જૈન અભ્યાસનું ABCD પણ નહોતું. ખાલી આટલા જ પુણ્યના ફળમાં એ આપણા કલિકાલના સર્વજ્ઞ તરીકે થઈ ગયા છે, રાઈટ? કુંકુંદ આચાર્ય બિલકુલ. દેવનું નામ ગણાય છે મંગલાચરણમાં, રાઈટ? ડાયરેક્ટ મહાવીર સ્વામી, ગૌતમ ગણધર, પછી કુંકુંદ. તો બસ આટલું જ પુણ્ય પાપનું ખેલ આટલું જ છે કે એ તમને ખાલી છે ને એક હેલ્પિંગ હેન્ડ આપે, સહારો આપે આગળ વધવા માટે. તો અહીંયા એ જ કે છે કે આ મંદ બુદ્ધિ છે છતાં એ જીવને પુણ્ય બંધ થાય છે.
વિશેષ કાર્ય સિદ્ધિ નહીં હોતા દિખાઈ દેતા. વધારે એનું કઈ નથી થયું. હા. નયનબેન કયું પેજ છે? નેહલબેન એક વાત કરું, હા, એક મિનિટ હો. ગુજરાતી પુસ્તકમાં તૃપ્તિ આંટી કયું પેજ છે? પેજ 19, 19. 18. ઓકે. ઓકે, હા, હા, Thank યસ you. જયદીપભાઈ. નેહલબેન આ જે પુણ્ય હે છે જે દ્રષ્ટિએ કે છે આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ આ જે તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યો કુંદ આચાર્ય દેવનો કે શાસ્ત્ર દાન કરેલું ને પુણ્ય બંધ કર્યું ને એમાંથી કુંદ આચાર્ય બન્યા, તો કેટલું જબરજસ્ત મહત્વ બી છે ને પુણ્યનું અમુક ટાઈમે. છે પુણ્ય એમ કીધું છે ગુરુ, એટલે આપણા જ શાસ્ત્રમાં આગમમાં આવે છે, ગુરુદેવ પણ કહે છે કે એક જીવ છાયડામાં ઉભો છે. ઓકે, 3 ફ્રેન્ડ્સ છે. દે આર હમ. વેઇટિંગ ફોર ધ થર્ડ ફ્રેન્ડ ટુ કમ. એક ફ્રેન્ડ, 3 ફ્રેન્ડ છે, ત્રીજો ફ્રેન્ડ ક્યાં ઘરે બેઠો છે, એ આવે છે. ઓકે, તો પેલો ફ્રેન્ડ છે એ છાયડામાં ઉભો છે અને બીજો છે તડકામાં ઉભો છે. કયો બેટર? છાયાવાળો. છાયડાવાળો અક્કલવાળો કહેવાય ને, રાઈટ? ડેફિનેટલી ને. તડકામાં ઉભા રહીને શું મળવાનું છે? એવી રીતના છે કે પુણ્ય બંધ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ તમે છાયડામાં ઉભા છો. ઉભા તો છો પણ બરાબર. છાયડામાં છો. હા, અને ત્યાં તો હજી ઉભો પણ છે, તડકામાં પણ છે, કદાચ ચક્કર આવીને પડી પણ જાય, રાઈટ? યા તો એટલે કહે છે કે એટલે જ કીધું ને કે વ્યવહાર ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. વ્યવહાર ચોખ્ખું એટલા માટે કે અહીંયા સાઈડ બાય સાઈડ તમારું પુણ્યનું બંધ થઈ રહ્યું છે, પુણ્ય, હા બરાબર છે. બટ એને હું મારી ધર્મ નહીં માનવાનો. માન્યતામાં, હા, મારી માન્યતામાં ચેન્જીસ આવવું જોઈએ. જો ધર્મ હું અહીંયા સંતોષ માની જઈશ તો ગયું. હા, બટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ ધર્મ ના મનાય. ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે જ કહું છું કે આપણે આ લેવલ સુધી લઈ જવાનું છે કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. નહીતર એનો લોભ પણ રહી જાય છે અને એ નયનબેન, મને આડો આવશે, પણ મને પણ મિથ્યાત્વમાં પણ ઉભો રહેશે. પણ નેહ- નેહલબેન જ્યાં સુધી શુદ્ધ ભાવમાં જતા નથી, હમ. હા ત્યાં સુધી તો સારું જ છે ને, તો હા, બીજું કરવાનું બી શું? બુદ્ધિપૂર્વક એને શુભમાં જ રહેવું પડશે. હા બુદ્ધિપૂર્વક એને શુભમાં જ રહેવું પડશે. હી કેન નોટ અફોર્ડ ટુ ગો ટુ અશુભ. ઓકે, યા 3 જ ભાવ છે, શુદ્ધ ભાવ, શુભ ભાવ, અશુભ ભાવ. એને બુદ્ધિપૂર્વક શુભમાં જ રહેવું પડશે. આઈ અગ્રી ટુ ધેટ પોઈન્ટ. બટ એને એના પ્રત્યે પ્રેમ ના હોવો જોઈએ. બરાબર એ અટકવું ન જોઈએ એમાં. યસ, જરા પણ એબ્સોલ્યુટલી. પ્રેમ અહીંયા રહી ગયું તો એ હા તો હા પુણ્ય તો છોડો, એ પાપ બંધનું કારણ હા હા, બનશે. પુણ્ય બંધ પાપ થશે. બરાબર છે, યસ બરાબર છે. યસ. તરુ આંટી તમે કઈ કહી રહ્યા નયનબેન, હતા? જદી ગ્વાલાએ એમ શાસ્ત્ર મુનિ મહારાજને આપ્યા અને એને ઈ ભાવનાથી આપ્યા હશે કે ચલો હું શાસ્ત્ર આપું છું, મને બહુ બહુ પુણ્ય મળશે, તો પણ પુણ્ય ન મળે ને. હા, ઈ નહીં મળે. ભાવમાં એને તો હોય એ તો બિચારાને પુણ્ય. તો ખ્યાલ જ નહોતું. એને તો એને ખબર એકદમ, જ નથી. એને તો બહુ નહીં, એમ ખબર હોય, સમજો ભક્તિપૂર્વક ખબર એ હોય તો. નેચરલ છે ને, એ નેચરલ છે થાય. ને કે હું આ પુણ્યબંધ પણ શાસ્ત્ર દાન થાય. કરું. જો પુણ્યબંધ પણ થઈ રહ્યું છે કારણ કે એને શાસ્ત્ર આપ્યું છે. ઓકે, પણ સામે પાપનું પણ બંધ થાય છે કારણ કે એને એમ થાય છે કે મને પુણ્ય બંધ થાય છે, પુણ્ય બંધ થાય છે, રાઈટ? તો નહીં, પણ અહીંયા અહીંયા ઇટ્સ અ નથી એમ કોમ્બિનેશન. ને. નહીં, ઇટ શુડ બી અ નેચરલ અહીંયા એમ નથી. પ્રોસેસ. અહીંયા ઇટ એમણે હેઝ, તો મને ઉપયોગી નથી, આમને કામ આવશે કરીને એને આપ્યું છે ને. હા ના ના હા. ના, એમને એબ્સોલ્યુટ. કામ નહીં, એમના મનમાં એવી ભાવના નહોતી. પણ હું એક સાધારણ વ્યક્તિની એક ભાવના કરું કે જે પુણ્ય બહુ જ કરે છે અને ઈ આશામાં કરે છે કે હું આ પુણ્ય કરીશ તો ન તો કામું. પુણ્ય નથી થતું, પુણ્ય તો નથી પુણ્ય ન થતું. કામું. પુણ્ય, હા. બાકી હા, તમારે એક આ નિયમ જરૂર લેવાનું કે રોજ ને રોજ કોઈક ને જ્ઞાનદાન કરવાનું. જ્ઞાનદાન એટલે શું કે, કારણ કે આ મારે કલ્યાણની વાત છે એટલે મારે છે ને કોઈકને હેલ્પ કરવાની. એક પ્રવચન ફોરવર્ડ કરવાનું, એક ભક્તિ ફોરવર્ડ કરવાની, એક સ્ટોરી ફોરવર્ડ કરવાની. સાચી, હા, જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે. પછી અહીંયા આગળ પાછળ નહીં થતા. ઓકે, શું કામ? કારણ કે જો મારો નબળો પડ આવે, ઓકે, મારા પરિણામ જ્યારે પડતા હોય તો ચાન્સીસ છે કે એ વ્યક્તિ મારા ટાઈમે Somebody will ઉભો help. રહીને હી વિલ હેલ્પ મી. એ મને ટકોર કરશે કે બોસ આ તો એક ખાલી પાસિંગ ફેઝ છે, તું કમ બેક કર, રાઈટ? તો એ ભાવનાથી હું એને કરું કે ભાઈ હા, હું એક તો એને પણ જ્ઞાનદાન થઈ રહ્યું છે અને પ્લસ એડિશનમાં હું એમ હોપ કરું છું કે હું ક્યારે અટકું નહીં, મને કોઈ સાધર્મી વાત્સલ્ય ક્યારેક ને ક્યારેક મળશે.
કારણ કે પરિણામ તો મારા હાથમાં ક્યારેય નથી રહેવાનું, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. તો કીપિંગ ઇટ એઝ અ રેડ ફ્લેગ, કે હું મારી તૈયારી પહેલાથી જ આગળથી આપણે કહીએ ને પ્રિકોશનરી મેજર્સ કરીને રાખીએ, એવી રીતે હાલત છે. તો એવી રીતે કરવાનું, જ્ઞાનદાન કરવાનું. જ્ઞાનદાનનું ફળ તો છે જ કે પુણ્યનું બંધ પણ થાય છે, અને પ્લસ નેહલબેન, એડિશનમાં મારી બેન મને રોજ મોકલે છે અને રોજ મારી હારે અડધી કલાક વાત કરે છે. અને Very good. હવે આ પ્રથા મેં ચારવીનને હું રોજ મોકલું છું અને ચારવીન હારે 10 મિનિટ તો 10 મિનિટ વાત કરું છું. વેરી ગુડ. હમ. આ જ ચર્ચા જરૂરી છે. ચર્ચા થાય તો ખુલાસો થાય, બસ. બીજું કઈ નહીં. જેટલી ચર્ચાઓ કરીએ ને, અહીંયા કોઈ મોટું નાનું છે નહીં, બધા જ શીખવા બેઠા છે. કોઈ હજી અરિયન પ્રભુભાઈનો નથી. તો એવરીબડી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ આઉટ હિયર. તો ક્યારેક એમનું પોઈન્ટ તમને ક્લિક થાય, ક્યારેક આપણું પોઈન્ટ આપણને એમને ક્લિક થાય. તો એટલે કહે છે કે ઓલવેઝ જરા જ્ઞાનદાન કરવું, રાઈટ? વિશેષ કાર્ય સિદ્ધ નહીં હોતા. એમાં એ પણ છે કે આપણી વિશુદ્ધિ વધે. જ્યારે આપણે જ્ઞાનદાન કરીએ તો ક્ષયક્ષમ પણ વધતું જાય, વિશુદ્ધિ પણ વધતી જાય. ओके. विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं. ओके. मम्मी पापा जबरदस्ती मंदिरे लई जाए, ओके, कुल प्रवृत्ति से, अथवा પદ્ધતિ બુદ્ધિ છે, આખી દુનિયા જાય છે, મારે જવાનું છે, ઓકે, હું જીન ધર્મમાં જન્મ્યો છું, મારે જવું પડશે. અથવા સહજ યોગ બંને છે. આજે ફ્રેન્ડ મળ્યો, ફ્રેન્ડ ને હું પૂછું ક્યાં જાય છે, તો કે મંદિર, તો કે હાલો હું પણ હાલું છું. કોઈક એમ જ કે તમે ક્યાં જાઓ છો, હું પંચકલ્યાણકમાં, ચલો હું જોઉં તો સહી શું છે તમારા પંચકલ્યાણક. ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ યોગ. ઓકે. તો એવી રીતે 3 રીઝન્સ બતાવ્યા. કુલ પ્રવૃત્તિ, पद्धति बुद्धि अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, राइट? अथवा सुनते तो है परंतु कुछ अवधारण नहीं करते. સાંભળે તો છે પણ એને કઈ અંદર ગ્રહણ નથી કરી રહ્યા, राइट? उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंध होता है, कदाचित पाप बंध. હવે એ જ્યારે સાંભળે છે, કહીએ ને મમ્મી પપ્પા જબરદસ્તી લઈ ગયા, તો હવે આ જબરદસ્તીમાં એને ત્યાં ઉકળાટ થાય કે આ શું મને રોજ રોજ મંદિર લઈ જાય છે, શું ભગવાન, શું આ પૂજન, મને તો રમવાનું ટાઈમ છે, કે મને આ કામ. તો અહીંયા જે એને ઉકળાટ થયું, તો આ ઉકળાટના લીધે એને પાપબંધ થયું. ગયો છે ધર્મસ્થાનમાં, ઓકે, બેઠો છે ભગવાનની સામે, કરે છે પૂજાની વિધિ, અને બંધ કોનું થાય છે? પાપ આપનો પાપનું. પાપનું. બીજો છે મમ્મી પપ્પા જબરદસ્તી લઈ જાય છે, ઓકે, અને એને શબ્દો કાને પડે અને એને કદાચ એવો ભાવ થાય કે ઓહો હું આવો, ઓ ભગવાન આવા, એમ એના પરિણામ સારા થયા, તો એને પુણ્ય બંધ. તો અહીંયા કઈ ગેરંટી નથી કે તમે જયારે કુલ બુદ્ધિથી કે પદ્ધતિ બુદ્ધિથી કે યોગથી તમને ખાલી પુણ્ય બંધ જ થશે, તમને પાપ બંધ પણ થશે, કઈ પણ હોઈ શકે બેઝડ ઓન યોર પરિણામ, રાઈટ? પછી તથા જો મદ મત્સર ભાવ से शास्त्र सुनते हैं. મદ મત્સર એટલે ઘમંડ અને જેલેસી. ओके, घमंड અને જેલેસી થી શાસ્ત્ર સાંભળે અથવા તર્ક કરને કા ही जिनका अभिप्राय है. શું કામ શાસ્ત્ર સાંભળે છે? 4 લોક Argument. મને આવીને પૂછે કે ઓહો તમે તો બહુ ધર્મી, રાઈટ? અંદર ખાને કાંઈ ન મળે, રાઈટ? તો એવી વાત છે. તો જ્યારે મદ મત્સર સાથે આપણે શાસ્ત્ર સાંભળીએ અથવા તર્ક કરવાના અભિપ્રાયથી આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે આઈ વોન્ટ ટુ શો હિમ ડાઉન, મને વધારે જ્ઞાન છે તમને નથી, આ અભિપ્રાયથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, તો કોનું બુરું થાય છે? સામેવાળા વક્તાનું કે શ્રોતાનું? પોતાનું, શ્રોતાનું. શ્રોતાનું. વક્તાને તો એમે ખબર છે કે ભાઈ જેમ થવાનું હશે એમ થશે, રાઈટ? એને અને પ્લસ જ્ઞાનનું કઈ એને ઘમંડ ના હોય. તો અહીંયા કહે છે કે અહીંયા તો શ્રોતાને બહુ હાનિ થાય છે. तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभ आदि प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं. જેમ મેં કીધું ને કે હવે કમ્પલસરી છે, ટ્રસ્ટી છે તો આવવું જ પડશે મંદિરે, હા, તો એમ મહંતતાથી અથવા કિસી લોભ આદિક કે પ્રયોજન છે કે હું રોજ મંદિરમાં દેખાઈશ તો લોકો મને પૂછશે, તો આ હેતુથી જો શાસ્ત્ર સાંભળે છે, તથા જો શાસ્ત્ર જો સુનતે હૈ પરંતુ સુહાતા નહીં હૈ, સાંભળે તો છે પણ અંદર ખાને એને ગમી નથી રહ્યું, ઇટ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ ઓફ 4 લોકો આવીને મને પૂછે એટલા માટે એ જાય છે, તો એને શું થશે? પુણ્યનું બંધ. પાપ નહીં, ન થાય. પાપ બંધ.
પાપ બંધ. નો થાય પાપ બંધ. પાપનો જ બંધ થશે, એને પુણ્યનું બંધ નહીં થાય. તો એ કહે છે કે શ્રોતા હોય, સાચા જીનવાણીમાં હોય, સમો શરણમાં બેઠો હોય તો પણ એને પુણ્યનું બંધ પણ થાય ને પાપનું પણ બંધ થાય. દેર ઇઝ નો ગેરંટી કે ભગવાનની સામે બેઠો હોય તો એને પુણ્યનો જ બંધ થાય. માટે ના, કે પણ છે ને કે આપણે કહીએ કે હું તો શુભ ક્રિયામાં દેખાય છે જીવ, રાઈટ? રોજ દેવ દર્શન કરે છે, ભક્તિ કરે છે, પૂજા કરે છે, પણ અંદરના ભાવાભાવથી જીવને બંધ થાય છે. ક્રિયાથી તમે કોઈને ઓળખી નહીં શકો. ભાવ એના જ છે ને બરાબર મેન. છે. ભાવ જ છે ને. भाव अच्छे एना परिणाम थे। ओके, तो એટલે કે છે કે એને पाप बंध ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना। इसी प्रकार यथा संभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता का श्रोता का स्वरूप कहा। बराबर આપણે જોઈ લીધું। तो उचित शास्त्र उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना। આપણે અહીંયા બેઠા છીએ તો એકદમ જ ગલુડિયાની જેમ જ જીનવાણી સાંભળવાની। એવરી ડે તમે જ્યારે જ્યારે કોઈની પણ પાસે જીનવાણી સાંભળો તો એ જ કહેવાનું, અરે મુझे इन बातों की खबर ही ना थी। ભલે તમને ખબર હોય, ભલે તમે વાંચેલું હોય, છતાં પણ એ જ માઇન્ડસેટ થી રોજ આવવાનું, મુझे इन बातों की खबर ही ना थी। કેટલો પણ મોટો શ્રોતા હોય ને છતાં પણ એ ભગવાન પાસે તો એમ જ બેસે કે મુझे इन बातों की खबर ही ना थी। તો ही इज रेडी टू एब्सॉर्ब। અગર હું કહી દઉં મને ખબર છે તો દેટ મીન્સ પતી ગયું, એને દરવાજા બંધ કરી દીધા છે। he has closed his doors because he says મને ખબર છે। તો બિચારો વક્તા જે હશે ને એ પણ નહીં બોલશે, એ જ ડિમોટિવેટ થઈ જાય એને કહેવા માટે, કારણ કે એને ખબર પડી જાય એને તો બધું ખબર છે। finish, right? So that attitude should always be there of humbleness. Okay, I don't know. Okay, even if you know, because what happens is we get new points to the same thing. આ ભલે એક જ પોઈન્ટ ચાલતો હોય પણ એના પણ અલગ અલગ એંગલ્સ તમે તમારી દ્રષ્ટિ ખુલે। હંમેશા હંમેશા એવી રીતે જ જવાનું, મુझे इन बातों की खबर ही ना थी। એ જ એટીટ્યુડ સાથે ભગવાનની સામે બેસવાનું, પ્રવચન સાંભળવાના, ગુરુદેવના, પંડિતોના કે આપણી જીનવાણી જ્યારે ખોલીએ ત્યારે। ઓકે, ચલો વાંચો આગળ। તૃપ્તિ આંટી। મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથની સાર્થકતા। આ સંસારરૂપ પટરીમાં સમસ્ત જીવો કર્મ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન નાના પ્રકારના દુઃખોથી પીડિત થઈ રહ્યા છે। વળી ત્યાં મિથ્યા અંધકાર છવાઈ રહ્યો છે, જેથી તેઓ તેમાંથી છૂટવાનો માર્ગ પણ પામતા નથી, પરંતુ તરફડી ત્યાં જ દુઃખને સહન કરે છે। એવા જીવોનું ભલું થવા તે શ્રી તીર્થંકર કેવળી ભગવાન રૂપ સૂર્યનો ઉદય થયો, જેના દિવ્ય ધ્વનિ રૂપ કિરણો વડે મુક્ત થવાનો માર્ગ પ્રકાશિત થયો। જેમ સૂર્યને એવી ઈચ્છા નથી કે હું માર્ગ પ્રકાશું, પરંતુ સ્વાભાવિક જ તેના કિરણો ફેલાય છે જેથી માર્ગનું પ્રકાશન થાય છે, તે જ પ્રમાણે શ્રી વિતરાગ કેવળી ભગવાનને એવી ઈચ્છા નથી કે અમે મોક્ષ માર્ગને પ્રકટ કરીએ, પરંતુ સ્વાભાવિકપણે જ અઘાતી કર્મના ઉદયથી તેમના શરીર રૂપ પૂતગલો દિવ્ય ધ્વનિ રૂપ પરિણમે છે, જેનાથી મોક્ષ માર્ગનું સહજ પ્રકાશન થાય છે। વળી શ્રી ગણધર દેવોને એવો વિચાર આવ્યો કે જ્યારે કેવળી ભગવાન રૂપ સૂર્યનું અસ્તપણું થશે ત્યારે જીવ મોક્ષ માર્ગને કેવી રીતે પામશે, અને મોક્ષ માર્ગ પામ્યા વિના જગતના જીવો દુઃખને સહશે। એવી કરુણા બુદ્ધિ વડે અંગ પ્રકીર્ણાદિ ગ્રંથ જેવા મહાન દીપકોનો ઉદ્યોગ કર્યો। વળી જેમ દીપકને દીપક જોડવાથી દીપકોની પરંપરા પ્રવર્તે છે, તેમ એ ગ્રંથો ઉપરથી આચાર્યાદિકોથી અન્ય ગ્રંથો રચાયા। વળી તેનાથી કોઈએ અન્ય ગ્રંથો રચ્યા, એ પ્રમાણે ગ્રંથોથી ગ્રંથ થતા ગ્રંથોની પરંપરા પ્રવર્તે છે। તેમ હું પણ પૂર્વ ગ્રંથ ઉપરથી આ ગ્રંથ બનાવું છું। વળી જેમ સૂર્ય વા સર્વ દીપકો માર્ગને એક જ રૂપ પ્રકાશે છે, તથા દિવ્ય ધ્વનિ વા સર્વ ગ્રંથો માર્ગને એક જ રૂપે પ્રકાશે છે, તેમ આ ગ્રંથ પણ મોક્ષ માર્ગને પ્રકાશે છે। વળી નેત્ર રહિત વા નેત્ર વિકાર સહિત પુરુષને પ્રકાશ હોવા છતાં પણ માર્ગ સૂચતો નથી, તેથી કઈ દીપકનો માર્ગ પ્રકાશકપણાનો અભાવ થયો નથી। તેમ પ્રગટ કરવા છતાં પણ જે મનુષ્ય જ્ઞાન રહિત વા મિથ્યાત્વાદી વિકાર સહિત છે તેને મોક્ષ માર્ગ સૂચતો નથી,
તેથી કાંઈ ગ્રંથનો મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકપણાનો અભાવ થયો નથી. એ પ્રમાણે આ ગ્રંથનું મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક એ નામ સાર્થક જાણવું. ઓકે, તો અહીંયા કે છે, એક મિનિટ પોઝ. તો મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથની સાર્થકતા કીધી કે આ જે લખાણું છે શું સાર્થક છે? તો કે છે આ સંસારમાં, इस संसार 8वीं में समस्त जीव है वे कर्म निमित्त से, કર્મ નિમિત્ત શબ્દ વાપર્યું છે, કર્મના કારણે નહીં. ओके, कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते. क्या जीव संसाરમાં શું કામ મુક્તિ નથી પામી રહ્યો? બીકોઝ ઓફ મિથ્યા અંધકાર, રાઈટ? અને ત્યાં જ તડપી તડપીને દુખી થઈ રહ્યો છે, મરી રહ્યો છે. તો એવા ટાઈમ પર જીવોનું ભલું કરવા માટે એવા કોણ આવ્યા? તીર્થંકર પ્રભુ આવ્યા. તીર્થંકર પ્રભુ ઇઝ લાઈક અ સૂરજ, અને એ આવ્યા, એમની દિવ્ય ધ્વનિ ખરી, એનાથી ગણધર દેવે લીધી, ગણધર દેવીથી આચાર્ય દેવથી અનંત જ્ઞાનીઓ. ઇટ ઇઝ લાઈક દીપક ટુ દીપક, આપણે કહીએ ને, એક પ્રથા ચાલી છે. તો એ કહે છે કે એવી જ રીતે આ પણ ગ્રંથ ઇઝ લાઈક ઓનલી દીપક છે. તો મૂળ વાણી કોની? તીર્થંકર પ્રભુની. ઓકે, તીर्थंकर પ્રભુની મૂળ વાણી છે એમ કહેવામાં આવે છે. पुनश्च અહીંયા કહે છે कि जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं. બરાબર? એ કોઈ અહીંયા એમ કે ચલો અહીંયા આજે ઘાટકોપરમાં વધારે પ્રકાશ કરું અને સાયનમાં ઓછું કરું, કે ઇન્ડિયા ઇઝ નાઉ હવે ગ્રો થઈ રહી છે તો અહીંયા વધારે ફોકસ કરીશ, બીજા કન્ટ્રીઝને ઓછું. बराबर? तो एवी रीते के चे उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ है वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं. सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को ही प्रकाशित करता है. तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी अगर जो ये ब्लाइंड हो तो इन्हें देखाय नहीं देखाશે, પણ માર્ગ રહેશે કે નહીં રહેશે? ચોક્કસ રહેશે. એવી રીતના છે કે ભાઈ કોઈ જીવ હોય કે જે બહુ જ મિથ્યાત્વી હોય, વિકાર વાળો હોય, અને એને નથી સમજાઈ રહ્યું, તો ડઝ ધેટ મીન કે મોક્ષ માર્ગ ગાયબ થઈ ગયું છે, લુપ્ત થઈ ગયું છે? નહીં. તો કે નહીં, એમને મોક્ષમાં નથી સૂજી રહ્યું, એ એમની યોગ્યતા. મોક્ષ માર્ગ તો ત્યારે પણ હતું, હમણાં પણ છે ને અનંત કાળ સુધી રહેશે. અને મોક્ષ માર્ગના રસ્તા કેટલા છે? એક જ છે. કદી પણ મોક્ષ માર્ગ જવા માટે there are not many ways. નહીંતર લોકો કે ને તમે પણ આ માનો છો, હું પણ આ માનું છું, આપણે બધા મળીને અહીંયા ભેગા થશું, તો કે આમ નથી. मार्ग तो एक જ છે. ओके, ओनली वन, राइट? उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सोचता तो ग्रंथ को तो मोक्ष मार्ग पाने का अभाव हुआ नहीं है. राइट? वांचो આગળ. प्रीति आंटी. મોક્ષ માર્ગના પ્રકાશક પૂર્વ ગ્રંથો તો હતા જ, તમે નવીન ગ્રંથ શા માટે બનાવો છો? ઉત્તર: જેમ મોટા દીપકોનો ઉદ્યોગ ઘણા તેલાદિકના સાધન વડે રહે છે, પણ જેને ઘણા તેલાદિકની શક્તિ ન હોય તેને નાનો દીપક સળગાવી આપે તો તે તેનું સાધન રાખી તેના ઉદ્યોગથી પોતાનું કાર્ય કરી શકે, તેમ મહાન ગ્રંથોનો પ્રકાશ તો ઘણા જ્ઞાનાદિ સાધન વડે રહે છે, પણ જેને ઘણા જ્ઞાનાદિકની શક્તિ ન હોય તેને લઘુ ગ્રંથ બનાવી આપીએ તો તે તેનું સાધન રાખી તેના પ્રકાશથી પોતાનું કાર્ય કરી શકે. માટે આ સુગમ લઘુ ગ્રંથ બનાવીએ છીએ. વળી કસાયપૂર્વક પોતાનું માન વધારવા, લોભ સાધવા, યશ વધારવા કે પોતાની પદ્ધતિ સાચવવા હું આ ગ્રંથ બનાવતો નથી, પણ જેને વ્યાકરણ, ન્યાયાધિક, નય, પ્રમાણાધિકનું વા વિશેષ અર્થોનું જ્ઞાન નથી, તેનાથી મહાન ગ્રંથોનો તો અભ્યાસ બની શકે નહીં તથા કોઈ નાના ગ્રંથોનો અભ્યાસ બને છતાં તેનો યથાર્થ અર્થ ભાષે નહીં. એવા આ સમયમાં મંદ બુદ્ધિમાન જીવો ઘણા જોવામાં આવે છે. તેમનું ભલું થવા અર્થે ધર્મ બુદ્ધિપૂર્વક આ ભાષામય ગ્રંથ બનાવું છું. વળી જેમ કોઈ મહાન દરિદ્રીને અવલોકન માત્ર ચિંતામણીની પ્રાપ્તિ થાય છતાં તે ન અવલોકે, તથા જેમ કોઈ કોઢિયાને
અમૃત પાન કરાવવા છતાં પણ તે ન કરે, તેમ સંસાર પીડિત જીવને સુગમ મોક્ષ માર્ગના ઉપદેશનું નિમિત્ત બને, છતાં તે અભ્યાસ ન કરે તો તેના અભાગ્યનો મહિમા કોણ કરી શકે? તેનું તો હોનાર જ વિચારી પોતાને ક્ષમતા આવે. કહ્યું છે કે સાહિણે ગુરુ જોગે જેણ સુણંતિહ ધમ્મ વયણાઈ તે દિઠ્ઠુ દુર્જિતા અહ સુહડા ભવભય વિહુણા. અર્થ: સ્વાધીન ઉપદેશ કરતા ગુરુનો યોગ મળવા છતાં પણ જે જીવ ધર્મ વાક્યોને નથી સાંભળતો તે ધીઠ અને દુષ્ટચિત્ત છે. અથવા જે સંસાર ભયથી શ્રી તીર્થંકર આદિ ડર્યા તે સંસાર ભયથી જે રહી છે તે મોટો સુભટ છે. વળી પ્રવચન સારમાં જ્યાં મોક્ષ માર્ગ અધિકાર કહ્યો ત્યાં પણ પ્રથમ આગમ જ્ઞાન જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય કહ્યું છે. માટે આ જીવનું તો મુખ્ય કર્તવ્ય આગમ જ્ઞાન જ છે. એ થતા તત્વોનું શ્રદ્ધાન થાય છે. તત્વ શ્રદ્ધાન થતા સંયમ ભાવ થાય છે અને તે આગમથી આત્મજ્ઞાનની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે, જેથી સહજ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધર્મના અનેક અંગો છે, તેમાં પણ એક ધ્યાન વિના આનાથી ઊંચું અન્ય કોઈ ધર્મનું અંગ નથી, એમ જાણી હર કોઈ પ્રકારે આગમનો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. વળી આ ગ્રંથનું વાંચવું, સાંભળવું અને વિચારવું ઘણું સુગમ છે. કોઈ વ્યાકરણાદિક સાધનની પણ જરૂર પડતી નથી. માટે તેના અભ્યાસમાં અવશ્ય પ્રવર્તો, એથી અમારું કલ્યાણ થશે. એ પ્રમાણે શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગ્રંથમાં પીઠબંધ પ્રરૂપક નામનો પ્રથમ અધિકાર સમાપ્ત. રાઈટ. તો અહીંયા કે છે કે મોક્ષમાં પ્રકાશક ગ્રંથ શું કામ લખ્યું? આટલા બધા ગ્રંથો છે, વન મોર એડિશન, વાય એટલું કેમ તમે પણ હેરાન થાઓ છો અને બીજાને પણ એક એડિશન આપી જાઓ છો? तो कहे छे कि जिस प्रकार बड़े दीपक चलाने के लिए बहुत सारा तेल चाहिए, हाँ, ने नाना दीपक ने ओछું તેલ જોઈએ. તો અહીંયા કહે છે કે આ પ્રકાર નેહલબેન, આ પ્રકારનો કયો ગ્રંથ છે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક જેવો? નહીં એમ કે છે કે ઘણા બધા ગ્રંથો લખાણા છે ને, તો એ કે છે કે હા, કેમ તમે અચ્છા, નવીન ગ્રંથ લખી રહ્યા છો? નવો વાય? ગ્રંથ. હા હા, હા. અચ્છા. તો કે છે કે મોટા દીપક માટે મોટું તેલ, તો નાના દીપક માટે નાનું ઓછું તેલ જોઈએ, રાઈટ? તો કે છે કે અહીંયા બહુ બધું જ્ઞાન જોઈએ. જો આપણે મોટા શાસ્ત્ર વાંચવા હોય કે જે વ્યાકરણ આદિકનું બહુ જ્ઞાન જોઈએ, ન્યાય આદિકનું જ્ઞાન જોઈએ, તો એ કે બધા પાસે તો આ નથી દેખાતું, નથી હોતું. તો એના માટે જે આપણે કહીએ ને આપણા જેવા જીવો માટે, લેમેન માટે એક સુગમ ભાષામાં કોઈ ગ્રંથ લખાણું છે જે સેમ પ્રયોજન છે, સેમ વાત કરે છે અને ઈઝી લેંગ્વેજમાં, તો આ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક છે. કે સેમ વસ્તુઓ આપણને હાઇલાઇટ કરીને કહેવામાં આવે છે. માટે કે હું બસ આ જ ઉદ્દેશ્યથી લખું છું કે મને દેખાઈ રહ્યું છે કે હવે જીવોને ઓછું ખ્યાલ પડી રહ્યું છે, ઓછું જ્ઞાન છે, ઓછું ન્યાયનું જ્ઞાન છે, વ્યાકરણનું જ્ઞાન છે, તો એ નહીં ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકે. તો કે હું ઇન્ટરપ્રેટ કરીને એને ક્રિસ્પ કરીને સબ્જેક્ટ વાઇઝ એક નાનો તમને ગ્રંથ લખીને આપું છું. વળી આમાં કઈ મારું કઈ લોભનો કશાય કે માનનું કશાય કે કોઈ એવું કશાયને હું દ્રઢ કરવા માટે આ નથી લખી રહ્યો. ઇટ ઇઝ ઓનલી આઉટ ઓફ કરુણા બુદ્ધિ કે બીજા જીવોને પણ આ માર્ગ મળે, રાइट? બીજું કોઈ કારણ નથી. तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता. नानो ग्रंथ હોય તો પણ અગર જ્ઞાન નથી હોતું તો, જે કહીએ ને વ્યાકરણનું, ન્યાયનું, इस प्रकार इस समय मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं. હમણાં કેવા જીવ દેખાય છે? મંદ मंद જ્ઞાનવાન. ज्ञानवान. उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूँ. पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, ओके, બહુ જ ગરીબ છે અને એને ચિંતામણી રત્ન આપે, અને એ કાગડાને મારવા માટે ફેંકી દે, ઓકે, એને લાગે આ પથ્થર છે, ओके. तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को સુગમ મોક્ષ માર્ગ કે ઉપદેશ કા નિમિત્ત બને. કોઈક તમારા ઘર આંગણે આવીને તમને કોઈક વાત કે, હા,
અને તમને નિમિત્ત બને और वह अभ्यास न करे તો ક્લિયરલી લખે છે કે એના અભાગ્યની મહિમા અમારાથી નથી કહેવાતી. આ જીવનો અભાગ્ય એટલે પાપનો ઉદય કે એની યોગ્યતા નથી એટલું બધું છે કે હું નથી કહી શકતો, કારણ કે એમને દેખાય છે કે આ જીવનું ભવરમણ બહુ વધારે છે. રાઈટ. उसके होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती है. બીજું તો કઈ કરી ના શકાય, કોઈને ફોર્સફુલી એના કહેવાય ને બીજું કઈ થાય નહીં, એમ પણ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કઈ કરી શકતો નથી. રાઈટ. પછી કે છે કે એક સરકાઝમમાં કે છે કે स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी, ओके, स्वाधीन उपदेशदाताનું યોગ મળવા પર પણ जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं, તમારા કાનમાં જીનવાણી પડે, સાચી વાત પડે અને એ નથી સાંભળતો, તો કે છે તે ધીટ છે, મારો અબંધ ક્લાસ છે, ચાલે. તે દુષ્ટ છે. શું કીધું? દુષ્ટ દુષ્ટ. છે. અથવા તો જે ધીટ એટલે શું? સંસારથી ધીટ એટલે સ્ટબન, અચ્છા. સ્ટબન છે. દુષ્ટ એટલે મેલો છે, પાપી Yeah. છે. અથવા તો એ જે સંસારથી તીર્થંકરો પણ ડરીને એને છોડીને વયા ગયા છે અને એ સંસારમાં તું રહેવા માંગે છે, માટે તું મહાન યોદ્ધા છે. હા, સુભટ. એટલે હા, એટલે આને ડાયરેક્ટ સરકાઝમ, ડાયરેક્ટ ટોન્ટ માર્યું કે તને જો આ સંસારથી ડર નથી લાગી રહ્યો તો દેટ મીન્સ કે તું મહાન યોદ્ધા છે, તું એને જીતી લઈશ. હા, તીર્થંકર નથી જીતી શક્યા, તું જીતી જઈશ. પછી કે છે पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम तो क्या करना, आगम ज्ञान ही उपादेय है. आगम ज्ञान, आगम वांचવું. राइट. सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, એટલે કે સ્વાધ્યાય. उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है. ऑटोमेटिक तत्वों निर्णय जीव धीरे धीरे કરવા લાગે છે. तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है. लिंक समझानी, आगम ज्ञान, હા. तत्वों का श्रद्धान, संयम भाव, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है. ऑटोमेटिक પછી આત્માનુભૂતિ થાય છે, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होगी. चेन समझानी, आगम ज्ञान, હા. तत्वों निर्णय, संयम भाव, आत्मानुभूति, मोक्ष. ओके. पुनश्च धर्म के ફરીથી अनेक બોલો ને, अंग है. आगम નેહલબેન. ज्ञान, હા, આગમ જ્ઞાન, હા તત્વનું શ્રદ્ધાન, તત્વ નિર્ણય, જેમ કયો એમ. રાઈટ. પછી સંયમ ભાવ, आत्मानुभूति અને मोक्ष. ओके. पुनश्च धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान भी है, और ध्यान सबसे बड़ा ऊंचा धर्म का अंग है. राइट. इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है. પુનશ્ચ આ ગ્રંથને વાંચવો, સાંભળવો, વિચારવો બહુ જ ઈઝી છે. ઓકે. ફર્સ્ટ થિંગ્સ ફર્સ્ટ, આ ગ્રંથ શું કામ પહેલા લઈ લીધું, કારણ કે આમાં જ આપણી બધી મેજર ભૂલો મોટી મોટી નીકળી જાય. ઓકે. બહુ મોટી મોટી ભૂલો જે છે આપણા લેવલ ઉપર, જે જીન ધર્મમાં પણ આવીને આપણે ક્યાં ક્યાં અટકીએ છીએ, આમાં અહીંયા સોલ્યુશન છે ડાયરેક્ટ. એ તો એમના પાસે ટાઈમ નહોતું, નહીં તો સમ્યક દર્શન જ કરાવી જાત. ઓકે. આગળના અધિકારોમાં તો સમ્યક દર્શનની જ તૈયારી હતી, પણ આપણો પાપનો ઉદય, ઇટ ઇઝ નોટ હિઝ. મારી યોગ્યતા નહોતી એટલે મને આ નથી મળ્યું. राइट. નથી મળતું. तो मारो पाप नो उदय એટલે એ ન લખી શક્યા. तो इस ग्रंथ का तो वाचना सुनना विचारना बहुत सुगम है. कोई व्याकरण आदि भी साधन नहीं चाहिए. ઓકે. એટલા માટે સૌથી પહેલા હાથમાં શું ધરી દીધું બધાને, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક. ત્યારે પણ સ્ટાર્ટ કરીએ ને તો બધા એ જ કે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક વાંચો, ઈઝી છે. આ વાંચ્યા પછી તમને સમય સારજી, પ્રવચન સારજી, એમ તો ફોર્મેટમાં પ્રવચન સારજી પહેલા આવે, પછી સમય સારજી આવે. રાઈટ. इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्ते. આ થયું આપણું ફાઉન્डेशन, પ્રથમ અધિકાર. फाउंडेशन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, सच्चे श्रोता और वक्ता का स्वरूप જરૂરી છે. જ્યાં સુધી પંચ પરમેશ્વરીનું સ્વરૂપ નહીં સમજાય, સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુનું સ્વરૂપ નહીં સમજાય, આગળ નહીં વધાય. આ તો વ્યવહાર સમ્યક દર્શનની વાત થાય છે. વ્યવહાર પણ તમને ક્લેરિટી હોવી જોઈએ ને. તમે યુ હેવ ટુ નો કે આપણે કોને વંદન કરીએ છીએ. આપણે વિતરાગતાને, કેવળ જ્ઞાનને જ વંદન કરીએ છીએ, ગુણોને વંદન કરીએ છીએ. ઓકે.
કોઈ વ્યક્તિ વિશેષને નમન નથી થઈ રહ્યું. વોટ ધ પોઈન્ટ? જે Yeah. વિતરાગતા બતાડે છે, જે કેવલ જ્ઞાની હોય છે, જે સર્વજ્ઞ છે, એ મારા માટે કલ્યાણકારી છે, એ મારા માટે વંદનીય છે. પછી એ તમે એને જે કોઈ પણ નામ આપો, પણ જો એનામાં વિતરાગતા છે, કેવલ જ્ઞાની છે, હા, તો હું એમને વંદન કરીશ. પછી તમે જે નામ આપવું હોય એ ચાલશે, બટ હી શુડ ફોલો ધ કન્ડિશન. ઓકે, ધીસ કન્ડિશન્સ ટીક ટીક ટીક, તો ઓકે, વંદનીય. કન્ડિશન નથી તો નોટ વંદનીય. ફિનિશ. આટલી જ વાત. ઓકે, ચલો જીનવાણી લઈએ. Yeah, next time શું લેશું? બીજો નર્મદા? અધિકાર. બીજો Okay, અધિકાર. fine. Yeah, fine. ઓકે, Okay. બીજો અધિકાર. Yeah. આની સમરી જયદીપભાઈ ફર્સ્ટ અધિકારની તમે લેવાના છો. ઓકે, હા, અને નેહલબેન એક રિક્વેસ્ટ હતી, ઓલા ગયા વખતેના રેકોર્ડિંગમાં ઓલો એક્ઝામ્પલ છે ને, એ રેકોર્ડ નહોતો કર્યો, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જો ટાઈમ હોય તો કહેજો. મેં મોકલ્યું છે, સ્ટોરી જ મોકલી દીધી છે સત્યધર્મની. અચ્છા, ઓકે, ફાઇન, ઓકે. એની વાત હા, પણ મેં મોકલ્યું છે. કરી હતી, પણ એ Fine, સ્ટોરી great. પણ તમે Thank you. જોઈ લે. Yeah, fine, okay. જીનવાણી લઈ લઈએ. સોરી ફોર